Hello my dear friends, today we are dealing with yesterday class we are dealing with sexual reproduction events, how the juvenile phase, after the juvenile phase, how the menstruation cycle, estradiol cycle will be formed, and after that in the hormonal variations after it will be enter into the sexual reproduction events. Then what is sexual reproduction events? After the attaining a maturity, when the organism get matured, all sexual producing organism exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarities. Even through the structural associated with the sexual reproduction are indeed very different. And they are associated ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಹೊಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸಿಮಿಲರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನತ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾಲೋ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ and the formation of zygote. After the fusion of male and female gametes, obviously it form zygote and embryogenesis. The zygote will be after form embryo to the formation of process of embryo, this one we call embryogenesis. For convenience, this sequential event may be grouped into three distinct stages of, namely pre-fertilization, fertilization, post-fertilization events. In that first one we called as pre-fertilization event. Pre means first, fertilization means fusion of male and female gametes. What is the meaning of these pre-fertilization? Fertilization ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗುವಂಥ events, that is pre-fertilization events. In that these include all the events of sexual reproduction prior to fusion of gametes. Prior means first, ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ದ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟೂ ಮೇನ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. Then what is gametogenesis? You are already aware. What is the gametogenesis in first year? Banditilri. That is gametogenesis is referred to the formation of two gametes or the process of formation of a haploid gametes. That haploid gametes are nothing but male and female gametes. Antandra ಈ process ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ process of formation of gametes. ಅವು ಯಾವ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, and gametes are haploid. Always the gametes are haploid. If the parents haploid ಇರಲಿರಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ homogametes. Homogametes are isogametes. Okay, however in a major sexual reproduction organism the gametes produce two morphological distinct means different type of gametes we called heterogametes and isogametes, which we called as heterogametes and isogametes. In such a male gametes, and if they are different in like humans and some algae, they are called the male gametes we called anthrozoids, or female gametes we called egg or ovum. The sexual reproduction events, this is the notes of gametogenesis. Okay, mainly the sexual reproduction consists three stages: pre-fertilization, fertilization, post-fertilization. In that first one is pre-fertilization event. In that we are studying the
Genesis. Okay. In that first one, gametogenesis. What is gametogenesis? Gametogenesis is a process of formation of gametes. Okay. And after meiotic division, the gametes are formed in haploid. Always the gametes are haploid. When both male and female gametes are morphologically similar, are called isogametes or homogametes. Example, Cladopora. Example is algae. In algae, the Cladopora is, see this figure, we are seeing the clearly what is the isogametes, how they are look like. Okay. And next, which will be when the male and female gametes are morphologically different, are called anisogametes. An means different, iso means same. The anisogametes means they are different gametes or heterogametes. Example, ficus and algae and human beings. Okay, such different types of gametes which are distinct between both. ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಥ್ರೋಝೋವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಓವಮ್ ಆರ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. Sexuality in organism, the sexual reproduction of organism generally involves the fusion of gametes from two different individuals. But this is not always true. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಒಂದರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. And based on that, the sexuality of organism we are classified in plants and animals. In plants, they are classified into two types. They are sexuality in plants. See here. Mainly in sexuality of plants, they are classified into two types. Unisexual or dioecious or heterothallic. Okay, second one is bisexual or monoecious or homothallic. Okay, what is ಏನಂತ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, what is unisexual dioecious or heterothallic? The plant having either male flower, the male flower is called staminate, or female flower, that is pistillate. If a single plant having ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರೇ ಹೊಂದಿರಬೇಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೇಲರೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರೇ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಇನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ female flower. That one is called as unisexual flowers. Uni means single, sexual ಅಂದ್ರೆ which consists single sex. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ. ಇದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ, ಅಂಥ್ರಿಡಿಯಾ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒನ್. ಪಪ್ಪಾಯ, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಪಾಲ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಜೂರ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಮೊನೋಷಿಯಸ್. ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ ಸೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮು ಇರಬೇಕು, ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗೈನೋಶಿಯಮು ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಸ್ಕಸ್, ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ, ಕೊಕೊನೆಟ್, ಕ್ಯಾರಾ. ಇದು ಕ್ಯಾರಾ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಅಲ್ಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ sexuality in animals. Okay, in that also two types, unisexual, bisexual, dioecious or monoecious or hermaphrodite. In first one, unisexual or dioecious, that is same like in plants, animals having either male or female reproductive structure. This type we called as
ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು, ಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಥರದಾದಂಥ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋನು, ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋನು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೇಲ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ, ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ cockroach, mammals all include cow, man, rat, rabbit, all. Ascaris, ಜಂತುಳರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು? ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ reproductive organisms. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರಿ? ಸ್ಪಾಂಜ್, ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್, ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್, ಲೀಚ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೈಸೆಕ್ಷು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ process will be cell division during gamete formation. These all are included gametogenesis process only. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ? ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲ್ ಇತ್ತು, ಫಿಮೇಲ್ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತೋ. ಇನ್ನೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಒಂದದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಮೇಲರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ವಿ ಹಿಟ್ರೋಥಾಲಿ ಅಂದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಒಂದದ್ರಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಥಾಲಿಕ್ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಒಂದದ್ರಾಗ ಎರಡು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಯಿತು, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ ಆ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹಿಟ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ 2 types. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? 2 types ಇರ್ತಾವೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. And gametes are haploid, though the parental body either it will be haploid or diploid. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಿರುವಲ್ ತೆಗ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡರ್ ಇರಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡರ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರತ್ತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೊನೆರಾ, ಫಂಗೆ, ಅಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. But in organism belongs to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, and most of animals include human beings. They all parent body is diploid. Obviously that meiosis, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ several set of chromosome it will be have. See here, human beings are diploid plant body ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತೆ ರೀ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ 46 ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 23 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ 12 ಇದ್ರೆ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಟ್ 42 ಇದ್ರೆ 21, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it is a notes of cell division during gamete formation. See here how it will be formed. Okay, let's see. Meiocytes are nothing but a gamete, the diploid organism, the gamete's mother cell which undergo meiosis to produce gamete are called meiocytes. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇದು 2n ಅಂದರೆ 2 set of chromosome ಇರುತ್ತಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಅರ್ಥಾತಾ? ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ process is gamete transfer. First event it is gametogenesis. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಕ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವ್ದು? ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಒಳಗೆ.
ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು. ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಗೆ, ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋಟೈಲ್ ಇರುತ್ತಾ, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಆ್ಯನಾಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಇಟ್ಕೋತೇನ್ರಿ, ನೆನಪೈತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಗೆ ಒಳಗಿತ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೋದಿದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ನೋಡಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಫಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಗೆ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಟೈಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಎರಡೂ ಮೋಟೈಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ಇಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾ. ಇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಟೆರಡೋಫೈಟ್, a water is a medium through this gametes transfer takes place one place to another place. Okay, a large number of male gametes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೂ ಹರಿತಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು 10-15 ಹಿಂಗೇನರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮೆಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಟು ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಅಂತ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೆವೆರಲ್ ಥೌಸಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದರದ 10,000 ಟೈಮ್ಸ್, ಸೆವೆರಲ್ ಥೌಸಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ. ಈಗ ಒನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ pollen grains ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓವಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಗ್. The ovals have the egg and the pollen grain produced in the anther through to have that pollen grain transferred to stigma before they can leads to fertilization. In bisexual ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ pollen grains on stigma respectively easy as anther and stigma located close to each other. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ, pollen grains would after C comes to contact with the stigma. These process we called as pollination. Okay, and next, pollen grain germinate on a stigma and the pollen grain to carry the male gametes to reach ovule and discharge the two male gametes near to the egg. In dioecious animals, since the male and female gametes are formed in a different individuals, the organism must involve a special mechanism for gamete transfer. Successfully transfer coming together of a gametes, especially of a most critical event in the next fertilization events. How it will be in a dioecious animals means, a dioecious ಅಂದರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಒಳಗೂ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಗ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಒದ್ರತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತಂದು ಅದು ಒದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. Okay, let's see here. It is a process being together the male and female gametes for a fertilization. What is gamete transfer means? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ಈಗೇನು ನೀವು ಎನ್ಸೆಟ್ ಇದಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಏನು ಮಾಡೇನ, ನೋಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೇನೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್.
ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಐ ರೋಟನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚುವರ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೇನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ನಮ್ಗೆ ಎಗಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. Okay, thank you. And after next which will be fertilization seen in a next video. Okay, thank you.